Hello students, myself Seema Makwana and today we are going to learn about the nursing management of patient in critical care unit. In this chapter, we discuss about the introduction to critical care unit, nursing assessment, history taking and physical assessment, classification of critical care units, principle of critical care nursing, organization, physical setup, policies, staff norms of CCU, intensive care unit protocols, intensive care unit equipment and supplies, supplies of equipments, resuscitation equipments, infection control protocols, nursing management of critically ill patient, monitoring of critically ill patient, CPR, advanced cardiac life support, treatment and procedure applied in critical care unit, transitional care, ethical and legal aspects, communication with patient and family, intensive care records, crisis intervention, coping with death and dying, and last drugs used in critical care units. તો આટલા ટોપિક્સ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર સ્ટડી કરવાના છે. Next, we'll see the introduction to critical care unit. Critical care, also known as intensive care unit, the multi-professional healthcare specialty that cares for patients with acute life-threatening illness or injury. Critical care nursing is the field of nursing with the focus on the care of the critically ill or unstable patient. These units are designed to deliver the highest of medical and nursing care to the sickest of patients. Some smaller rural and urban hospitals do not have intensive care unit, while larger metropolitan hospital may have a number of specialized intensive care unit. મીન્સ કે ક્રિટિકલ કેર યુનિટ જે છે એને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને એને આઈસીયુ અથવા તો સીસીયુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સીસીયુ અને આઈસીયુની અંદર ક્રિટિકલી ઇલ પેશન્ટ હોય છે અથવા અનસ્ટેબલ હોય છે અથવા તો ઇન્જર્ડ પેશન્ટ હોય છે, એવા પેશન્ટની કેર કરવામાં આવે છે, તેને કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. આ જે આઈસીયુ છે અથવા તો સીસીયુ જે છે એ રૂરલ એરિયામાં અને અર્બન એરિયામાં પણ આવેલા હોય છે અમુક સ્પેશિયલાઇઝ્ડ મલ્ટી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ હોસ્પિટલની અંદર. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ ડેફિનેશન ઓફ આઈસીયુ ઓર સીસીયુ. An intensive care unit or critical care unit is a specialized section of a hospital that provides comprehensive and continuous care for persons who are critically ill and who can benefit from treatment. મીન્સ કે આઈસીયુ અથવા તો સીસીયુની અંદર ઇન્જર્ડ પેશન્ટ અથવા તો સિક પેશન્ટને કન્ટિન્યુઅસ અને કોમ્પ્રેહેન્સિવ કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે કે શેના દ્વારા કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તો કે ટ્રીટમેન્ટ થ્રી અથવા તો એના બેનિફિટથી. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ નર્સિંગ અસેસમેન્ટ, હિસ્ટોરી એન્ડ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન. Nursing assessment is the gathering of information about the patient's physiological, psychological, sociological and spiritual status. Assessment is the first stage of the nursing process in which the nurse should carry out a complete and holistic nursing assessment of every patient's need, regardless of the reason for the encounter. Usually an assessment framework based on the nursing model is used. મીન્સ કે નર્સિંગ અસેસમેન્ટ જે છે એ પેશન્ટ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. નર્સિંગ અસેસમેન્ટ જે છે એ નર્સિંગ પ્રોસેસનું પહેલું સ્ટેપ છે જેની અંદર પેશન્ટની ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશન, સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન, સોશિયોલોજીકલ કન્ડિશન અને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટેટસને અસેસ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ નર્સિંગ અસેસમેન્ટ. ફર્સ્ટ, nursing history. Taking a nursing history prior to the physical examination allow a nurse to establish a report with the patient and family. મીન્સ કે નર્સિંગ હિસ્ટ્રીની મદદથી પેશન્ટના રેકોર્ડ અને રિપોર્ટ તમે મેન્ટેન કરી શકો છો. એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધ હિસ્ટ્રી ઇન્ક્લુડ્સ ફર્સ્ટ, હેલ્થ સ્ટેટસ, કોર્સ ઓફ પ્રેઝન્ટ ઇલનેસ ઇન્ક્લુડિંગ સિમ્ટમ્સ, કરંટ મેનેજમેન્ટ ઓફ ઇલનેસ, પાસ્ટ મેડિકલ હિસ્ટ્રી ઇન્ક્લુડિંગ ફેમિલીઝ મેડિકલ હિસ્ટ્રી, સોશિયલ હિસ્ટ્રી એન્ડ પરસેપ્શન ઓફ ઇલનેસ. નર્સિંગ હિસ્ટ્રીની અંદર આટલા એલિમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે. નેક્સ્ટ છે સાયકોલોજીકલ એન્ડ સોશિયલ એક્ઝામિનેશન. ધ સાયકોલોજીકલ એક્ઝામિનેશન મે ઇન્ક્લુડ client's perception, why they think they have been referred, are being assessed, what they hope to gain from the meeting. મીન્સ કે
સાયકોલોજીકલ અને સોશિયલ એક્ઝામિનેશનની અંદર પેશન્ટની સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન જે છે એને અસેસ કરવામાં આવે છે. એની અંદર ફર્સ્ટ છે ઇમોશનલ હેલ્થ. ઇમોશનલ હેલ્થની અંદર મેન્ટલ હેલ્થ સ્ટેટસ અને કોપિંગ સ્ટાઇલ અસેસ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે સોશિયલ હેલ્થ. સોશિયલ હેલ્થની અંદર અકોમોડેશન, ફાઇનાન્સ, રિલેશનશિપ, જીનોગ્રામ મીન્સ કે ફેમિલી સ્ટેટસ, એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ટેટસ, એથનિક બેકગ્રાઉન્ડ, સપોર્ટ નેટવર્ક એટસેટ્રા. નેક્સ્ટ છે ફિઝિકલ હેલ્થ. ફિઝિકલ હેલ્થની અંદર જનરલ હેલ્થ, ઇલનેસ, પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી, એપેટાઇટ, વેઇટ, સ્લીપ પેટર્ન, ડાયયુરિનલ વેરિએશન, આલ્કોહોલ, ટોબેકો, સ્ટ્રીટ ડ્રગ્સ, લિસ્ટ એની પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ મેડિકેશન વિથ કમેન્ટ્સ ઓન ઇફેક્ટિવનેસ. નેક્સ્ટ છે સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ. સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થની અંદર ઇઝ રિલિજિયન ઇમ્પોર્ટન્ટ? ઇફ સો, ઇન વોટ, વાય, વોટ ઓર હુ પ્રોવાઇડ અ સેન્સ ઓફ પર્પઝ. નેક્સ્ટ છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હેલ્થ. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હેલ્થની અંદર કોગ્નેટિવ ફંક્શનિંગ, હેલ્યુસિનેશન્સ, ડેલ્યુઝન, કોન્સન્ટ્રેશન, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ હોબીઝ. મીન્સ કે સાયકોલોજીકલ અને સોશિયલ એક્ઝામિનેશનની અંદર ઇમોશનલ હેલ્થ, સોશિયલ હેલ્થ, ફિઝિકલ હેલ્થ, સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હેલ્થને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન. A nursing assessment include a physical examination, the observation or measurement of sign which can be observed or measured, or symptoms such as nausea or vertigo, which can be felt by the patient. The technique used may be include inspection, palpation, auscultation, and percussion in addition to the vital sign of temperature, blood pressure, pulse, and respiratory rate, and further examination of the body system such as a cardiovascular or musculoskeletal system. ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન એ નર્સિંગ અસેસમેન્ટનો એક પાર્ટ છે કે જેની અંદર ઓબ્ઝર્વેશન અને મેઝરમેન્ટ આ બે ટેકનિક યુઝ કરવામાં આવે છે. ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન જે છે એ પેશન્ટના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ પરથી એક્ઝામિન કરવામાં આવે છે, જેમ કે ઇન્સ્પેક્શન, પાલ્પેશન, અસ્કલ્ટેશન અને પરકઝન. આ બધી ટેકનિકનો યુઝ કરીને ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની અંદર વાઇટલ સાઇન પણ ચેક કરવામાં આવે છે, જેમ કે ટેમ્પરેચર, બ્લડ પ્રેશર, પલ્સ અને રેસ્પિરેટરી રેટ. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ ડોક્યુમેન્ટેશન ઓફ ધ અસેસમેન્ટ. મીન્સ કે અસેસમેન્ટની અંદર તમે કયા કયા પ્રકારનું ડોક્યુમેન્ટેશન કરશો અથવા તો શું રેકોર્ડ અને રિપોર્ટ મેન્શન કરશો. ધ અસેસમેન્ટ ઇઝ ડોક્યુમેન્ટેડ ઇન ધ પેશન્ટ્સ મેડિકલ or nursing record which may be on paper or as a part of the electronic medical record which can be accessed by all member of the healthcare team. મીન્સ કે પેશન્ટનો જે રેકોર્ડ અને રિપોર્ટ જે છે એ હોસ્પિટલની આખી હેલ્થકેર ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વિલ સી ધ અસેસમેન્ટ ટૂલ્સ. મીન્સ કે તમે એની માટે અસેસમેન્ટ કરવા માટેના ટૂલ્સ કયા કયા જરૂરી છે તો એ આપેલા છે. અ રેન્જ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હેઝ બીન ડેવલપ ટુ અસિસ્ટ નર્સ in their assessment role. This include first index of independence in activity of daily living. Means કે એની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડેલી એક્ટિવિટીનો ઇન્ડેક્સ એક્સેસ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ છે બાર્થિયલ ઇન્ડેક્સ. મીન્સ કે બાર્થિયલ ઇન્ડેક્સની મદદથી તમે પેશન્ટની ડેલી એક્ટિવિટીને મેઝરમેન્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ક્રિક્ટોન રોયલ બિહેવિયર રેટિંગ સ્કેલ. ક્રિક્ટોન રોયલ બિહેવિયર રેટિંગ સ્કેલની મદદથી તમે પેશન્ટનું ડેવલપમેન્ટ અને એનો ટેલેન્ટ ડિસ્કવર કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ક્લિફ્ટોન અસેસમેન્ટ પ્રોસિજર ફોર ધ એલ્ડરલી. મીન્સ કે એલ્ડર પેશન્ટ માટેનું એક મેઝરમેન્ટ સ્કેલ છે કે જેની મદદથી તમે પેશન્ટની કન્ડિશન અસેસ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે જનરલ હેલ્થ ક્વેશ્ચનરીઝ. મીન્સ કે હેલ્થ રિલેટેડ તમે ક્વેશ્ચન કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે જીરિયાટ્રિક મેન્ટલ હેલ્થ સ્ટેટ શેડ્યુલ. મીન્સ કે જીરિયાટ્રિક મેન્ટલ હેલ્થ છે એનું સ્ટેટસ શેડ્યુલ તમે અસેસ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ ક્રિટિકલ કેર યુનિટ. There are 3 different levels of ICU defined according to 3 main criteria: the nature of the facility, the care process and the clinical standard and staffing requirement. Means કે CCU અથવા તો ICU જે છે એનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવેલું છે. તો શેના થ્રુ ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવેલું છે તો કે એનું નેચર ઓફ ધ ફેસિલિટી, પ્રોસેસ, કેર પ્રોસેસ અને ક્લિનિકલ સ્ટાન્ડર્ડ અને સ્ટાફિંગ રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ. All level of ICU must be separate and self-contained facility in hospital and for clinical standards and staffing requirements.
Critical care unit may be classified into 3 levels depending on the staffing and support facilities of the hospital. મીન્સ કે ક્રિટિકલ કેર યુનિટ જે છે એને 3 લેવલની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવેલું છે. લેવલ 1 યુનિટ, લેવલ 2 યુનિટ અને લેવલ 3 યુનિટ. ફર્સ્ટ વી વિલ સી ધ level 1 unit. This unit care for the complicated, critically ill patient requiring the continuous availability of sophisticated equipment, specialized nurse and physician with critical care training. મીન્સ કે લેવલ 1 યુનિટની અંદર પેશન્ટને કન્ટિન્યુઅસ કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને એ કેરની અંદર પેશન્ટને જરૂરી સોફિસ્ટિકેટેડ ઇક્વિપમેન્ટ, પછી સ્પેશિયલાઇઝ નર્સ અને ફિઝિશિયન આ બધાની અવેલેબિલિટી હોવી જરૂરી છે. ધીસ યુનિટ આર સબ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ લેવલ 1A એકેડેમિક એન્ડ લેવલ 1C કોમ્પ્રેહેન્સિવ યુનિટ એમાં સબ ડિવાઇડેડ છે. લેવલ 1 યુનિટ પ્રોવાઈડ મોનિટરિંગ, ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ શોર્ટ ટર્મ વેન્ટિલેશન. મીન્સ કે લેવલ 1 યુનિટની અંદર ઓબ્ઝર્વેશન, મોનિટરિંગ અને શોર્ટ ટર્મ વેન્ટિલેશનને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે. ઇટ મસ્ટ બી કેપેબલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ basic multi-system of life support, usually for less than a 24 hours period. It must be capable of providing mechanical ventilation and simple invasive cardiovascular monitoring for a period of at least several hours of care of a similar nature. લેવલ 1 યુનિટની અંદર પેશન્ટને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર મોનિટરિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને ઇન્વેન્સિવ કેર પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ રિકમેન્ડેડ ફોર સ્મોલ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, સ્મોલ પ્રાઇવેટ નર્સ હોમ્સ એન્ડ રૂરલ સેન્ટર્સ. મીન્સ કે આ પ્રકાર લેવલ 1 પ્રકારના યુનિટ આઈસીયુ જે છે એ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલની અંદર, સ્મોલ પ્રાઇવેટ નર્સિંગ હોમની અંદર અને રૂરલ સેન્ટરની અંદર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલા છે. નેક્સ્ટ છે આઈડિયલ 6 to 8 બેડ્સ. મીન્સ કે આ આઈસીયુની અંદર 6 થી 8 બેડની સુવિધા હોય છે. Provide a resuscitation and short-term cardio-respiratory support including defibrillation. મીન્સ કે આ આઈસીયુની અંદર રિસસિટેશન અથવા તો રિસસિટેશન અને ડિફિબ્રિલેશન જેવી સુવિધા પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Able to ventilate a patient for at least 24 to 48 hours including non-invasive ventilation. મીન્સ કે આ પ્રકારના આઈસીયુની અંદર પેશન્ટને 24 થી 48 કલાક સુધીની વેન્ટિલેશન કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે નોન ઇન્વેન્સિવ વેન્ટિલેશન પણ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે નોન ઇન્વેન્સિવ મોનિટરિંગ, SpO2, ABG, HR એન્ડ રિધમ, NIBP, ECG એન્ડ ટેમ્પરેચર. મીન્સ કે લેવલ 1 યુનિટની અંદર નોન ઇન્વેન્સિવ મોનિટરિંગ જેવા કે SpO2, ABG મીન્સ કે આર્ટરિયલ બ્લડ ગેસ, HR મીન્સ કે હાર્ટ રેટ એન્ડ રિધમ, NIBP મીન્સ નોન ઇન્વેન્સિવ બ્લડ પ્રેશર, ECG મીન્સ ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફી અને ટેમ્પરેચર આ બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરેલી હોવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે એબલ ટુ હેવ અરેન્જમેન્ટ ફોર સેફ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ ટુ સેકન્ડરી ઓર ટર્સરી સેન્ટર. મીન્સ કે પેશન્ટ માટે ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા જે છે એ સેફટીવાળી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે the staff should be encouraged to do short training courses like Fundamental of Critical Care Support means FCCS or Basic Assessment and Support in Intensive Care means BASIC courses. means કે સ્ટાફ જે છે એને 2 કોર્સની ટ્રેનિંગ મેળવેલી હોવી જરૂરી છે, જેમ કે FCCS મીન્સ કે ફંડામેન્ટલ ઓફ ક્રિટિકલ કેર સપોર્ટ એન્ડ BASIC મીન્સ બેઝિક અસેસમેન્ટ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ઇન્ટેન્સિવ કેર. નેક્સ્ટ છે ઇન્ચાર્જ શુડ બી પ્રેફરેબલી અ ટ્રેન ડૉક્ટર ઇન આઈસીયુ ટેકનોલોજી એન્ડ નોલેજ. મીન્સ કે આઈસીયુની અંદર ડૉક્ટર જે છે એને આઈસીયુની ટેકનોલોજી અને એના રિલેટેડ નોલેજ હોવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે અ બ્લડ બેંક સપોર્ટ એન્ડ શુડ હેવ બેઝિક ક્લિનિકલ લેબ. શેના માટે જરૂરી છે તો કે CBC, BS, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, LFT અને RFT માટેના ટેસ્ટ માટે ક્લિનિકલ લેબ હોવી જરૂરી છે. એન્ડ ઇમેજિન બેકઅપ જેમ કે ઇમેજિંગ ટેસ્ટ જેમ કે એક્સરે અને USG અને ECG આ બધી ટેકનોલોજીની ફેસિલિટી હોવી આઈસીયુમાં જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે બી લેવલ યુનિટ 2 મીન્સ કે લેવલ 2 યુનિટ. This unit have limited resource to provide critical care. This unit may be able to deliver a higher
quality of care to patient. Level 2 unit provide observation, monitoring and long-term ventilation with resident doctors. The nurse-patient ratio is 1:2 and junior medical staff is available in the unit all the time. મીન્સ કે લેવલ 2 યુનિટ જે છે એની અંદર પણ મોનિટરિંગ અને ઓબ્ઝર્વેશન અને વેન્ટિલેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કે જેની અંદર નર્સ પેશન્ટનો રેશિયો મીન્સ કે એક નર્સને 2 પેશન્ટ સોંપવામાં આવેલા હોય છે. મસ્ટ બી કેપેબલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ કોમ્પ્લેક્સ મલ્ટી સિસ્ટમ લાઈફ સપોર્ટ એન્ડ બી કેપેબલ ઓફ પ્રોવાઇડિંગ મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન extra corporeal renal support service and invasive cardiovascular monitoring for a period of at least several days or for longer period in remote area of or care of a similar nature. હવે નેક્સ્ટ છે લેવલ 2 યુનિટની અંદર તમારે કયા એલિમેન્ટ્સની જરૂર છે તેમાં ફર્સ્ટ છે રેકમેન્ડેડ ફોર લાર્જર જનરલ હોસ્પિટલ મીન્સ કે મોટી જનરલ હોસ્પિટલની અંદર આઈસીયુની જરૂર હોય છે. બેડ સ્ટ્રેન્થ 6 to 12 મીન્સ કે તેની અંદર બેડ કેટલા હોય છે તો કે 6 થી 12 બેડની સ્ટ્રેન્થ હોય છે. નેક્સ્ટ છે ડાયરેક્ટર બી અ ટ્રેન્ડ ક્વોલિફાઈડ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ મીન્સ કે એનો જે ડાયરેક્ટર જે છે એ ટ્રેન્ડ હોવો જોઈએ, ક્વોલિફાઈડ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ છે મલ્ટી સિસ્ટમ લાઈફ સપોર્ટ મીન્સ કે તેની અંદર મલ્ટી સિસ્ટમ લાઈફ સપોર્ટ માટેની બધી ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે ઇન્વેસિવ એન્ડ નોન ઇન્વેસિવ વેન્ટિલેશન, લોંગ ટર્મ વેન્ટિલેશન એબિલિટી એન્ડ ઇન્વેસિવ મોનિટરિંગ. નેક્સ્ટ છે એક્સેસ ટુ એબીજી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એન્ડ અધર રૂટીન ડાયગ્નોસિસ સપોર્ટ 24 hours મીન્સ કે એબીજી એનાલાઇસિસ માટે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એનાલાઇસિસ માટે અને રૂટીન ડાયગ્નોસ્ટિક સપોર્ટ એ 24 hours અંદર જરૂરી છે. નર્સિસ એન્ડ ડ્યુટી ડોક્ટર્સ ટ્રેન ઇન ક્રિટિકલ કેર મીન્સ કે ક્રિટિકલ કેરની અંદર નર્સિંગ સ્ટાફ જે છે, ડૉક્ટરનો સ્ટાફ જે છે એ ટ્રેન હોવો જરૂરી છે. સીટી મસ્ટ એન્ડ એમઆરઆઈ ઇઝ ડિઝાયરેબલ મીન્સ કે સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઈની ફેસિલિટી હોવી જરૂરી છે. પ્રોટોકોલ એન્ડ પોલિસીસ ફોર આઈસીયુઝ આર ઓબ્ઝર્વ મીન્સ કે આઈસીયુ માટેના અલગથી પ્રોટોકોલ્સ અને પોલિસીસ જે હોય છે એ ફોલો થતી હોવી જોઈએ. રિસર્ચ વિલ બી હાઈલી રિકમેન્ડેડ મીન્સ કે રિસર્ચ પણ થતું હોવું જરૂરી છે. સપોર્ટેડ આઈડિયલી બાય કાર્ડિયોલોજી એન્ડ અધર સુપર સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેડિસિન એન્ડ સર્જરી. નેક્સ્ટ છે રેસિડન્ટ ડોક્ટર મસ્ટ બી એક્સપોઝ to FCCS course and BASIC course ventilation workshop મીન્સ કે આગળ જેમ આપણે જોયું કે આઈસીયુનો સ્ટાફ જે છે તેને FCCS મીન્સ કે ફંડામેન્ટલ ઓફ ક્રિટિકલ કેર સપોર્ટ અને BASIC મીન્સ કે બેઝિક અસેસમેન્ટ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ઇન્વેન્સિવ કેર આ 2 કોર્સની ટ્રેનિંગ મળેલી હોવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે બ્લડ બેન્કિંગ આઈધર ઓન ઓર આઉટસોર્સ મીન્સ કે બ્લડ બેન્કિંગની ફેસિલિટી હોવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ વિલ સી Level 3 unit means કે Level 3 unit provide all aspect of intensive care including invasive hemodynamic monitoring and dialysis. Optimum patient-nurse ratio is maintained with 1:1 patient-nurse ratio in ventilated patient must be capable of providing complex multi-system life support for an indefinite period, be a tertiary referral center for patient in need of intensive care service and have extensive backup laboratory and clinical service facility to support the tertiary referral role. It must be capable of providing mechanical ventilation, extracorporeal renal support service and invasive cardiovascular monitoring or an indefinite period or care of a similar nature. મીન્સ કે લેવલ 3 યુનિટની અંદર ઇન્ટેન્સિવ કેરની સાથે હિમોડાયનેમિક મોનિટરિંગ અને ડાયાલિસિસને પણ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. લેવલ 3 યુનિટની અંદર કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર મોનિટરિંગ, એક્સ્ટ્રા કોર્પોરિયલ રિનલ સપોર્ટ સર્વિસ, વેન્ટિલેશન સર્વિસ આ બધી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. લેવલ 3 યુનિટ જે છે એની અંદર નર્સ પેશન્ટનો રેશિયો 1:1 હોય છે મીન્સ કે એક વેન્ટિલેશનવાળા પેશન્ટની સામે એક નર્સને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Next we'll see the recommendation for the level 3 ICU. Bed strength 6 to 16 with one or multiple ICUs as per requirement of the institution. મીન્સ કે લેવલ 3 યુનિટની અંદર બેડની સ્ટ્રેન્થ કેટલી હોય છે 10 થી 16 બેડની. મલ્ટીડિસિપ્લિનરી યુનિટ હેડેડ બાય ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ.
નેક્સ્ટ છે પ્રિફરેબલી ક્લોઝડ આઈસીયુ, મીન્સ કે આઈસીયુ જે છે એ પેક હોય છે અથવા તો ક્લોઝડ હોય છે, કે જ્યાંથી કોઈ બેક્ટેરિયા અથવા તો કોઈ વાયરસ એન્ટર ના કરી શકે એવી જગ્યાએ. પ્રોટોકોલ એન્ડ પોલિસીઝ આર ઓબ્ઝર્વ, મીન્સ કે આઈસીયુની અંદર જે પ્રોટોકોલ અને પોલિસીઝ જે છે એને ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે. હેવ ઓલ રિસેન્ટ મેથડ ઓફ મોનિટરિંગ ઇન્વેસિવ એન્ડ નોન ઇન્વેસિવ, મીન્સ કે જે આઈસીયુની અંદર જે ઇન્વેન્સિવ અને નોન ઇન્વેન્સિવ કેર જે આપવામાં આવે છે તેનું પણ મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. લોંગ ટર્મ એક્યુટ કેર ઓફ હાઈએસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ, મીન્સ કે એક્યુટ કેર જે છે જેને પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે તેને હાઈએસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડવાળી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ઇન્ટ્રા એન્ડ ઇન્ટર હોસ્પિટલ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી અવેલેબલ, મીન્સ કે પેશન્ટને સારામાં સારી ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી અવેલેબલ કરવામાં આવે છે. મલ્ટી સિસ્ટમ કેર એન્ડ રેફરલ અવેલેબલ રાઉન્ડ 24 hours, મીન્સ કે મલ્ટી સિસ્ટમ કેરની અંદર રેફરલ રાઉન્ડ, મીન્સ કે જે ડૉક્ટરનું રેફરન્સ લીધો હોય તે ડૉક્ટરને 24 કલાકની અંદર એક રાઉન્ડ પૂરો કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે બેડ સાઇડ એક્સરે, યુએસજી, 2D ઇકો અવેલેબલ, સિટી સ્કેન એન્ડ MRI ફેસિલિટી શુડ બી ધેર, મીન્સ કે પેશન્ટના બેડ સાઇડ એક્સરે, યુસીજી, 2D ઇકો, સિટી સ્કેન અને MRI જેવી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે બેડ સાઇડ બ્રોન્કોસ્કોપી, બેડ સાઇડ ડાયાલિસિસ એન્ડ અધર ફોર્મ ઓફ RRT અવેલેબલ, મીન્સ કે પેશન્ટના બેડ સાઇડ બ્રોન્કોસ્કોપી, બેડ સાઇડ ડાયાલિસિસ અને RRT મીન્સ કે રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે એડિક્વેટલી સપોર્ટેડ બાય બ્લડ બેંક એન્ડ બ્લડ કમ્પોનન્ટ થેરાપી, મીન્સ કે બ્લડ કમ્પોનન્ટ થેરાપી અને બ્લડ બેંકની ફેસિલિટી પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે પ્રોટોકોલ ઓબ્ઝર્વ અબાઉટ પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્ફેક્શન, મીન્સ કે ઇન્ફેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરવા માટેના પ્રોટોકોલને પણ ફોલો કરવામાં આવે છે. પેશન્ટ એરિયા શુડ નોટ બી લેસ ધેન 100 સ્ક્વેર ફીટ પર પેશન્ટ. ઇન એડિશન ધેર ઇઝ ઓપ્ટિમમ એડિશનલ સ્પેસ ફોર સ્ટોરેજ, નર્સિંગ સ્ટેશન એન્ડ રિલેટિવ્સ, મીન્સ કે આઈસીયુની અંદર પેશન્ટને નર્સિંગ સ્ટેશન અને રિલેટિવ્સથી 100 સ્ક્વેર ફીટ જેટલું દૂર રાખવામાં આવે છે. તો આ હતું ક્લાસિફિકેશન ઓફ CCU અથવા તો ક્રિટિકલ કેર યુનિટ અથવા તો ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ.